Last September, the news of Charlie Kirk's assassination shocked both the country and the church. People say he was killed as a political figure, but I do not see it that way. Tyler Robinson, the one who shot him, said he killed Kirk because Kirk spread hatred. Tyler Robinson was intrigued by Charlie Kirk's message on homosexuality. Ultimately, this was tied to Charlie Kirk's strong stance against homosexuality. What shocked me even more was the fact that there are so many reactions on social media on the day the news broke. Countless young people wrote things like, "He deserved to die for spreading hate." Even journalists and high-level executives publicly voiced similar statements. This shows us how divided America has become. I do not agree with everything that Charlie Kirk said and did, but I am deeply concerned about this reality of division. And I cannot help but seriously worry about the future of this country. So today, I want to share this message with you. Through God's word, we want to answer what kind of attitude should we have as we live here in the Pacific Northwest. I hope you all listen to the sermon to the end. It can be offending to some of you, but I want to present you the balanced message. A recent article in Seattle Times said that Seattle ranks #1 in the nation for the highest percentage of same-sex couples. And that in the Puget Sound area alone, the percentage of people who identify themselves as homosexual ranges between 17 to 19%. So that's about 2 out of 10 people you meet in Puget Sound area are homosexuals. So as believers in God, we want to answer, how should we live in a time and place like this? We have to start from the biblical truth. What Bible says about homosexuality. First, we must hold firmly, without compromise, that God created humanity only as male and female. That's what the Bible says. So the first chapter of Genesis, verse 27, says this: "So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them." The Bible makes this fact clear from chapter 1, the first book of the Bible. Therefore, all people who believe in God and believe in Jesus must accept and acknowledge this truth. God created all humanity as male and female, and he called the union of that man and woman marriage. Mark chapter 10, verses 6 through 8 records the voice of Jesus. "But from the beginning of creation, God made them male and female. Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and though the two shall become one flesh, so they are no longer two, but one flesh." You know, not only humans, but the entire created world is made up of male and female. You know, some people say that the whiptail lizard has no males and only females. Have you heard of that argument? Supporting lesbians, that this species of animal has only females. But even in saying that,
they already use the word male and female, aren't they? It is true that whiptail lizard only consists of females, but in fact, that is the result of being fertilized by males of another species. So they are cloning themselves, not sexually reproducing themselves. If you are curious, feel free to ask me after after sermon. I can tell you in detail what's going on here. So Romans chapter 1, verse 20 says this, "For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world, in the things that have been made, so they are without excuse." This means that simply by looking at the created world, people can know that God exists and also know by what standard God made this world. So no one can claim they did not know. All living creatures in the natural world exist as either male or female. There is no in between. Even Pokemons have male and female. But although people have no excuse, there is within the human heart a disposition that rejects God. Verse 21. "For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him. But they became futile in their thinking, and their foolish heart were darkened." This is sin, not acknowledging God and worshiping something other than God. This is the definition of sin in the Bible. So in verses 22 through 25, we see idolatry. And we learn that one of the things that appears when such sin is in a person's heart is homosexuality. Verses 26 and 27, "For this reason, God gave them up to dishonorable passions. For their women exchanged natural relations for those that are contrary to nature, and the men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion for one another, men committing that shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty for their error." This is the Bible's position on homosexuality. Homosexuality, at its core, comes from a heart that does not acknowledge God, the God who created people as male and female. In this sense, homosexuality is sin. But we should not stop here. We shouldn't stop here. However, secondly, when we speak about homosexuality, we must know that Romans chapter 1 does not end here. It continues. Verse 28, "From the same heart, one that does not acknowledge God as the creator of this universe." What else comes? From the same heart comes verses 29 through 31. "They were filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips, slanderers, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, foolish, faithless, heartless, and ruthless." So if any of you have done evil things before, or ever lied before, or ever stolen something out of greed, if you have ever looked at someone with envy and comparison, if you ever spoken badly about others, even once, if you have boasted, and finally, the last part of verse 30 says this, "If you have disobeyed your parent."
then the scripture says that you are a person who carries the same essential sin as a homosexual. What we must remember about homosexuality and about people who are homosexual is this. We too live with the same problem of sin. We are the same sinners. So who are we to blame others? Who am I to blame others? On this point, I have different view than Charlie Kirk. Our job is not to fight against people with this different belief system, people with different value. But we have to confess that our hope is not in man or woman, but only in Jesus Christ. Our hope is only in Jesus Christ. That's what we believe. That's what we have to proclaim. So 1 Thessalonians 5:9 says this, "For God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ." In Jesus Christ, we, sinners, do not receive God's judgment or punishment, but instead, sinners receive salvation. This is the gospel. This is the good news. We are the people who proclaim this good news to the world and to live it out. We certainly do not affirm homosexuality, but as fellow sinners, we must be able to embrace it. So in this world where it is divided and polarized, we are not to hate and dislike or debate, but to remember that we are exactly the same, struggling with the same fallen nature. But in Jesus, we all can obtain salvation. Here, dear friend, dear church, is our future. Let's pray. God, in this world where we live, let Christians who believe in Jesus proclaim the message of reconciliation and forgiveness. As we forgive those who sin against us, may you forgive our sins, and let this gospel heal the world and prevent division. We believe that responding to hatred with hatred is not the answer. Although we may not share the same views, make us people who can embrace others with love of Jesus Christ. People who are big-hearted and generous in spirit. We pray in Jesus' name. Amen. 아멘. 이 세상 나라들의 역사를 공부해 보면요, 한 가지 확실한 사실이 보이죠. 세상 모든 나라들은 결코 영원하지 않습니다. 언젠가는 멸망을 해요. 그런데 그 멸망에 공통적으로 나타나는 특징이 있습니다. 그것은 내부로부터의 분열이에요. 디비전입니다. 물론 외부와의 전쟁에 져서 나라가 없어지기도 합니다만 애초에 외부와 전쟁하는 이유가 있죠. 외부에서 침략해오는 이유는 가만히 보면 내부의 힘이 약해졌기 때문에 그럴 때가 많이 있습니다. 왕이 타락해서 신하들과 왕의 사이가 갈라집니다. 그 틈을 타서 배신하는 사람들이 생겨나고 그 배신하는 사람이 적국에 알려서 이 나라의 틈이 어딘지를 알려주기도 합니다. 저는 이 미국을 생각하면서 또 미국뿐만 아니라 전 세계를 보면서 우리의 미래가 어쩌면 불투명하다라고 생각하는 이유는요. 이 내부의 분열입니다. 양극화라고 하는 거예요. Polarization. 정치인들이요 더 이상 한 나라의 국민 전체를 보고 정치하는 게 아니라 한 30%에서 40%의 우리가 말하는 강성 지지층이라고 하죠. 한국에서는 콘크리트 지지층이라고 한대요. 어떤 일이 일어나도 무조건 그 사람을 밀어주는 사람들,
보통 30%에서 40%가 있습니다만 사람들이 알아버렸어요. 정치인들이 알아버렸습니다. 그 40%만 바라보고 정치 활동을 하면 당선될 수 있다는 사실을 알아버렸어요. 그러니 나라가 둘로 분열되는 것은 어쩔 수가 없습니다. 지난주에 역대 최장으로 가버먼 셧다운, 무려 43일 동안 역사 최대 긴 셧다운을 우리가 지나왔는데요. 저는 이런 생각이 들더라고요. 다음엔 또 얼마나 길어질까? 여러분, 미국이 양극화되면서 전 세계에서 미국이 차지하던 비중이 급격하게 줄어드는 것은 너무나 당연합니다. 제가 지난 4년마다 이 생명의 신성함 시리즈를 설교를 해왔는데요. 2017년 설교를 찾아서 읽어보니까 그때는 사회적으로 이 동성애에 대한 찬성과 반대가 서로 부딪히는 때였습니다. 그래서 제가 이 동성애에 대한 성경적인 시각을 회복하기 위해서 설교를 준비했던 것이 보여요. 그런데 2025년에 오니까 똑같은 설교 또 쓸 수가 없습니다. 현재 이 2025년 현재 동성애에 대한 설교를 준비하면서는 제 마음속에 동성애 자체가 문제라기보다는 더 심각한 사회적인 위기가 있다 생각이 듭니다. 그것은 동성애와 같은 이슈를 중심으로 사회가 너무나 나뉘어져 있는 분열의 문제, 양극화의 문제에 집중하게 되는 거예요. 여러분, 21세기에 들어와서 지난 25년 동안 우리 사회에 일어난 가장 드라마틱한 역전극이라고 한다면 동성애에 대한 생각의 변화일 겁니다. 2000년대 초만 하더라도 대다수의 미국 시민은 동성애 결혼을 합법화시키는 것에 반대했었습니다. 2000년대 초만 해도요. 그런데 불과 20년, 25년 만에 완전히 뒤바뀌게 됩니다. 슬라이드를 보여주시면 최근 통계에 따르면요, 동성애 결혼을 지지하는 사람들이 거의 61%예요. 이 미국에 대한 동성애에 대한 생각이 얼마나 달라졌는지를 증명하는 거죠. 그 중에 저는 주목해 보는 게 36%. 이 사람들은요, 동성애가 사회에 아주 도움이 된다라고 생각하는 사람들이라는 겁니다. 그냥 동성애를 찬성하는 게 아니라요, 적극적으로 동성애를 지지하고 이 동성애에 대한 인식을 확산시켜야 된다라고 생각하는 사람들이 36%예요. 주목할 것은 그와 반대로 동성애를 반대하는 여론이 37%인데요. 이 중에 19%, 거의 20%가 동성애는 사회에 악영향을 끼친다라고 생각하는 점이에요. 61과 37을 더하면 얼마죠? 98이죠. 이 사회의 대부분 사람들이 98%가 양분되어 있는 겁니다. 그리고 이 둘은 서로 타협할 수 있는 것이 안 보여요. 정말 이 미국이라는 나라는 양극화 현상이 정말 두드러지게 나타나고 있고, 이 중에 중요한 것은 자기 의견을 강하게 밀어붙이는 강성 지지층의 사람들이 36%와 19%를 차지하고 있다는 사실입니다. 거의 40%와 20%예요. 너무나 심각한 문제입니다. 60%의 사람들이 언제 어디서 서로 만나서 싸워도 전혀 이상하지 않은 분위기인 겁니다. 이 사회가요. 이 통계가 2022년 통계인데요. 현재 2025년은 이 둘 사이의 대립이 더 심해졌으리라 생각합니다. 제가 느끼기에도 훨씬 더 심해지는 것이 느껴집니다. 지난 9월 10일이었던가요? 찰리 커크라는 사람이 암살당했다는 소식이 이 미국 사회와 교계에 정말 큰 충격을 주었는데요. 이 찰리 커크는요, 정치인으로 활동하다가 암살당한 것으로 이야기하지만 제가 보기에는 그렇지 않습니다. 그를 암살한 이 타일러 로빈슨이라는 사람은요, 그를 쏘아 죽인 이유를 가리켜서 그가 미움을 확산했다라고 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 결국 동성애에 대한 이 찰리 커크의 태도가 마음에 안 들었던 거예요. 그것이 문제였던 겁니다. 여러분, 이 사건이야말로 이 36%와 19%가 부딪힌 사건이라고 생각하게 됩니다. 제가 놀란 것은요, 암살 자체가 아니라 그보다
9월 10일 이후 소셜미디어에 쏟아진 젊은 사람들의 반응이었습니다. 미움을 전파한 그가 죽는 게 당연하다. 어떤 사람은요, 그를 죽인 총알도 아깝다. 심지어 언론인들이나 회사의 고위 간부들도 이 같은 입장을 공식적으로 말한 것을 보면서 저는 이 사회가 얼마나 분열된 사회인가를 보게 되었습니다. 이런 미국이 너무나 걱정되고 이 나라의 미래에 대해서 심각하게 고민하지 않을 수가 없습니다. 이러한 시대를 살아가는 우리가 이 생명의 신성함, sanctity of life, 생명의 소중함을 믿는다면 어떤 마음으로 살아가야 될까? 특별히 이 땅을 살면서 미국 전체에서 가장 동성애자들이 많은 비율로 많은 도시가 시애틀인데요. 최근 보도에 의하면 가장 동성애 커플이 많은 도시이기도 하다고 합니다. 퓨젯 사운드에서는 17%에서 19% 정도까지도 동성애자들이 있다라고 하니까요. 10명 중에 2명이죠. 이런 시대, 이 땅을 살아가는 우리가 정말로 하나님의 생명의 신성함, 소중함을 믿는다면 어떤 마음가짐으로 살아가야 될까? 말씀을 통해 성경이 이 동성애를 바라보는 시각 3가지를 소개하고 말씀을 마치려고 하는데요. 첫 번째, 먼저 우리는요, 하나님께서는 사람을 남자와 여자로만 창조하셨다는 것을 믿고 타협하지 말아야 하겠습니다. 창세기 1장 27절에 말씀하시는 것처럼 하나님이 사람을 남자와 여자로 창조하신 겁니다. 그리고 그 모든 인류를 남자와 여자로 만드시고는 마가복음 10장에 말씀하시는 것처럼 이 둘이 합하여 결혼이라고 하는 것을 말씀하셨습니다. 창조 때로부터 사람을 남자와 여자로 지으셨으니 이러므로 사람이 그 부모를 떠나서 그 둘이 한 몸이 될지라 이러한즉 이제 둘이 아니요 한 몸이니. 여러분, 사람뿐 아니라 이 창조된 세계는요, 전부 남성과 여성으로 되어 있다는 사실을 아시죠? 이 창조 세계에는요, 전부 다 남성 아니면 여성으로 이루어져 있습니다. 뭐 꿀벌처럼 여성들과 남성들이 분화가 되어서 어떨 때는 남성이 되고 여성이 되는 것처럼 보일 때도 있지만 그러나 성별 구별은 확실합니다. 여왕벌이 확실하게 있고요. 수컷 벌들이 그 주위에 있는 것만큼은 확실합니다. 아까 사막 도마뱀 얘기를 했습니다만 이 사막 도마뱀을 가리켜서 레즈비언이다 이렇게 말씀하시는 분들이 있어요. 그런데 이것은 사막 도마뱀은 사실 자기 복제를 하는 거지 생명을 낳는 게 아닙니다. 이것은 그런데 이 생물학자들이요, 오래전에 다른 종의 남성과 사이에서 임신한 결과로 이게 이루어졌다고 생각을 해요. 뭔가 돌연변이가 있었다고 생각을 하는 거지 그 자체도 여성이라고 얘기를 합니다. 성이 없다라고 얘기를 하지 않아요. 여러분, 생물학적으로 보면 사람의 DNA는 23쌍의 크로모솜으로 되어 있죠. 그런데 마지막 23번째 크로모솜이 XX냐 혹은 XY냐 이 2가지가 달라요. 남녀가요. 다 똑같은데 마지막 23번째가 다릅니다. XX면 여성이에요. XY면 남성입니다. 이 Y가 있냐 없냐에 따라서 성이 결정돼서요. 이 Y를 가리켜서 Sex Determining Reason Y, SRY라고 하는데요. Y가 있으면 남자, Y가 없으면 여자예요. 하나님께서는 이렇게 생물학적으로 분명하게 남자와 여자를 지으셨습니다. 생물학적으로 보면 그 중간 어디도 없어요. DNA 검사해보면 나와요. 내가 남자인지 여자인지. 그런데 지금 이 세상의 문화는 뭐라고 얘기하죠? 남성과 여성의 정의가 뭐냐라고 물어보면 뭐라고 그래요? What is the definition of woman? 여성의 정의가 뭐냐고 물어보면 내가 생각하기에 여자면 여자다. 이렇게 얘기해요. 내가 생각하기에 여자면 여자다. 이런 걸 가리켜서 circular reasoning이라고 합니다. 논리적인 오류예요. 순환 오류라고 하는데요. 어떤 말의 정의를 그 말을 섞어서 하는 것을 순환적 오류라고 합니다. 그러니까 의자가 뭐냐? 의자로 쓸 수 있는 게 의자다. 똑같은 말이에요. 애완동물이 뭐냐? 우리 집에 있는 개가 애완동물이다. 똑같은 말을 하고 있는 겁니다.
비논리적인 거예요. 논리에 맞지 않는 겁니다. 여성이 누구냐? 내가 여성이라고 느끼는 사람이 여성이다. 말이 안 되는 겁니다. 생물학적인 증거가 분명히 있어요. 마지막 23번째가 XX로 끝나면 여성이에요. 그런데 왜 이런 비논리를 진리라고 이해를 합니까? 왜 이런 논리가 잘못되었다라고 하면 hatred, 미움을 전파하는 사람이라고 말합니까? 내가 태어난 대로 살기보다 내가 살고 싶은 대로 살고 싶은 겁니다. 태어난 대로 살기보다 자신 마음대로 살고 싶은 거예요. 그 누구도 내 삶에 이래라 저래라 할 수 없다라고 생각을 하는 거예요. 그 마음의 중심에는 내가 내 자신을 사랑하는 것 같지만 실은 마음의 중심에는 하나님을 나 외에 어떤 초월적인 존재를 인정하고 싶지 않은 마음이 들어있는 겁니다. 그래서요, 로마서 1장 21절에 이렇게 얘기해요. 21절, 22절. 우리 한번 한 목소리 읽어볼까요? 사람들은 하나님을 알면서도 하나님을 하나님으로 영화롭게 해드리거나 감사를 드리기는커녕 오히려 생각이 허망하여져서 그들의 지각 없는 마음이 어두워졌습니다. 사람들은 스스로 지혜가 있다고 주장하지만 실상은 어리석은 사람이 되었습니다. 하나님을 인정하고 싶지 않은 마음. 다시 말해 스스로 하나님이 되고자 하는 마음이라고 할 수 있겠죠. 그것을 성경이 죄라고 합니다. The definition of sin, 죄의 정의는요. 나의 도덕적인 윤리적인 모자람이나 악함을 말하는 게 아니라 성경에서 말씀하시는 죄란 스스로 하나님이 되고자 하는 마음 그 자체를 가리킵니다. 내가 온전히 내 삶에 하나님이 되어 내가 태어난 성별까지도 preference, 취향으로 선택하고 싶은 것, 이것이 바로 우상숭배적인 마음이 되는 것입니다. 23절이에요. 그들은 썩지 않는 하나님의 영광을 썩어질 사람이나 새나 네발 짐승이나 기어다니는 동물의 형상으로 바꾸어 놓았습니다. 우상숭배죠. 여러분, 오늘날 이렇게 우상숭배하는 사람들 없습니다? 이런 식으로 동물의 형상을 만들어 놓고 그 앞에 절하는 사람 생각보다 이 시대에는 많지 않습니다. 그 시대에는 많았어요. 그런데 그런 고대의 우상숭배적인 마음을 오늘날 현대식으로 표현하면 저는 이거라고 생각합니다. 소비주의예요. consumerism, consumeristic tendencies. 똑같은 마음인 겁니다. 진리이건 객관적인 사실이건 상관없어요. 중요한 것은 내가 원하느냐 아니냐의 문제, 내가 좋아하느냐 아니냐의 문제, 내가 받아들일 수 있냐 아니냐의 문제가 되는 것입니다. 그러한 죄, 우상숭배적인 마음은 바로 동성애에서 최고점을 찍는 거예요. preference, 하다못해 모든 것을 다 preference로 하다못해 자기 자신마저도 소비의 대상으로 생각하는 현상. 이게 동성애입니다. 26절, 27절이에요. 이런 까닭에 하나님께서는 사람들을 부끄러운 정욕에 내버려 두셨습니다. 여자들은 남자와의 바른 관계를 바르지 못한 관계로 바꾸고 또한 남자들도 그와 같이 여자와의 바른 관계를 버리고 서로 욕정에 불탔으며 남자가 남자와 더불어 부끄러운 짓을 하게 되었습니다. 그래서 그들은 그 잘못에 대한 대가를 스스로 받았습니다. 이것이 첫 번째 성경이 동성애를 바라보는 시각이라는 겁니다. 순리, 바른 관계가 아니라 영리, 바르지 못한 관계로 만들어버리는 이 창조 질서를 파괴해버리는 원죄와 오리지널 씬과 맞닿아 있는 것이 바로 동성애다. 그러나 동시에 우리는요, 이 동성애에 대한 두 번째 성경의 관점을 잊지 말아야 합니다. 로마서 1장은요, 27절에서 멈추지 않고 28절부터 계속해서 이어집니다. 28절 보면요, 이 동성애와 같은 뿌리에서 곧 하나님이 계신데 하나님을 인정하지 않는 사람의 마음으로부터 또 어떤 것들이 나오는가를 29절부터 말씀하시는데요. 29절, 온갖 불의와 악행과 탐욕과 악의, 시기와 사리와 분쟁과 시기와 적의, 수군거리는 것. 30절 보면 중상하고 하나님을 미워하고 불손하고 오만하고 자랑하고 악을 꾸미고 부모를 거역하고 우매하고 신의가 없고 무정하고 무자비한 자입니다.
만일 우리 중에 한 사람이라도 악행을 했거나 혹은 거짓말을 했거나 탐욕으로 인해 남의 것을 훔쳤거나 누군가를 보면서 시기하고 비교하는 마음이 있었다면, 누군가에 대해 한 번이라도 나쁜 이야기를 한 적이 있다면, 그리고 자랑했다면, 그리고 30절에 보니까 부모의 말을 듣지 않았다면, 저와 여러분은 본질상 동성애자들과 똑같은 죄를 가지고 사는 사람이라는 것을 잊지 말아야 한다는 점이에요. 우리가 동성애에 대해 동성애자들에게 가져야 될 태도가 바로 이것입니다. 동병상련이에요. 같은 병을 느끼는 사람들끼리 서로를 불쌍하게 여기는 마음. 우리도 똑같은 죄의 문제를 가지고 사는 동일한 죄인이라는 생각. 저는 여기서 찰리 커크와는 조금 다른 자세를 취할 수밖에 없습니다. 우리가 누구를 비난하고 저주할 수 있겠습니까? 마치 동성애자들만 죄인인 것처럼, 여러분 이 시대 교회가요, 혹시 동성애자들을 바라보면서 마치 그들만이 죄인인 것처럼 말하고 나가서 집회한다면, 혹은 그들과 말싸움해서 이기려고 한다면, 여러분 우리가 바로 그런 그리스도인들이 과연 성경을 바로 알고 있는가 우리는 생각해 보게 되는 것입니다. 간음하다가 붙잡혀온 여인이 있었습니다. 간음하다 붙잡혀오면 유대인의 법상 돌로 쳐서 죽여야 돼요. 그렇게 돌로 쳐서 죽이려고 하는 유대인들에게 예수님께서 말씀하십니다. 너희 중에 죄 없는 사람이 먼저 돌을 던져라. 우리는 그 예수님의 말씀을 기억해야 할 거예요. 그러나 세 번째 관점이 있습니다. 성경의 동성애를 향한, 성경의 우리 속에 있는 죄를 향한 세 번째 관점은 뭐냐면 데살로니가전서 5장 9절이에요. 우리 한번 한 목소리로 읽습니다. 하나님께서는 우리를 진노하심에 이르도록 정하여 놓으신 것이 아니라 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 구원을 얻도록 정하여 놓으셨습니다. 예수 그리스도 안에서 여러분 놀라운 일이 일어납니다. 죄인들이 그 죄에 대한 책임을 묻고 그 죄에 대한 벌을 받는 게 아니라, 그 죄인들이 하나님의 심판을 받아서 저주받는 게 아니라 죄인들이 구원을 얻게 되는 것입니다. 이게 복음이에요. 우리가 이 세상을 향해 우리 자신에게 매일같이 외쳐야 될 복음, 굿뉴스, 좋은 소식. 우리는 그 복음을 믿고 살아가는 사람들인 것입니다. 이것이 동성애를 향한 세 번째 시각입니다. 모든 죄인들에게 구원의 문이 열려 있다는 거예요. 예수 그리스도를 통해. 그래서 같은 죄인으로서 우리는 동성애를 affirm 할 수는 없지만, 인정할 수는 없지만, 그러나 embrace, 수용할 수는 있어야 됩니다. 36%와 19%가 치열하게 싸우는 이 세상 속에서 우리가 19%가 되어서 저 36과 싸우자 이러는 게 아니라, 그들도 우리와 똑같이 예수님이 없으면 안 되는 존재라고 믿는 것, 그것을 기억하는 것, 그리고 누구든지 예수님을 믿으면 멸망하지 않고 구원을 받는다고 하는 것을, 이 복음을 외쳐야 하는 것입니다. 여러분, 그러면 어떻게 동성애자들을 affirm 하지는 않지만 embrace 할 수 있을까요? 어떻게 그들을 수용할 수 있을까요? 저는 우리 교회가, 여기 계신 여러분들이 이것부터 시작한다고 저는 믿습니다. 시작해야 된다. 그것은 뭐냐면, 우리와 다른 사람들을 수용하려는 노력부터 시작하는 거예요. 이것이 오늘 설교의 결론입니다. 타인을 수용하려는 노력. 이 미국에 있는 교회들이, 이민교회들이 참 어려움을 겪습니다. 이민자들은 이 사회의 마이너리티예요. 소수자들입니다. 그래서 주류 사회에서 떨어진 변두리에 있는 people on the margin, 변두리에 있는 사람들이에요. 그렇기 때문에 이민자라는 사실 자체만으로도 서러움과 한계가 있습니다. 그래서 이민교회들을 가보면요, 그런 사람들끼리 서로 모여서 격려하고 위로하는 분위기입니다만, 그것이 나쁜 것은 아니에요. 그러나 자칫 함정에 빠질 수 있습니다.
이민교회 속에서 이런 현상들이 두드러지게 나타나는데요. 나와 같은 사람들끼리만 어울리는 거죠. 나와 나이대가 비슷한 사람들끼리만 어울리고, 나와 생각이 비슷한 사람들끼리만 어울리고, 이런 경향들이 있는 겁니다. 자칫 우리끼리만이라는 함정에 빠질 수 있다는 거예요. 그러다 보면 교회 안에도 분열이 일어나기가 쉽습니다. 우리끼리만 모이자라고 하니까 교회 안에서도 자꾸만 다른 사람들을 구별해 내는 거거든요. 우리가 그것부터 없애려는 노력을 해야 됩니다. 계속해서 나와 다른 사람을 수용하고 받아들이려는 훈련이 필요해요. 그런 연습이 필요해요. 계속해서 내 자신을 리마인드 시켜야 돼요. 그러면 어느샌가 우리는요, 한인이 아니라 다른 민족 사람들이 와도 그들을 환영할 수 있게 될 것입니다. 그리고 더 나아가 우리 교회에 동성애자가 와도 우리는 환영할 수 있게 될 거예요. 여러분, 저는 이 교회가 거기까지 가야 된다고 믿습니다. 저는 그렇게 생각해요. 교회면 그런 사람들까지도 수용할 수 있어야 되는 것이다. 그러기 위해 먼저 우리가 나와 다른 사람들, 내 주위에 있는 사람들부터 수용하려는 노력을 하자. 여러분, 오늘 매일 묵상을 했습니다만 결국 중보하는 공동체가 그런 공동체 아닙니까? 결국 구약의 이스라엘이 열방을 위한 중보자로 부르심을 받았던 것입니다. 이방 민족이 하나님을 예배하지 않아요. 그러니까 이스라엘이 그들을 대신해 하나님 앞에서 예배 드려주는 민족이 바로 유대인이었던 것입니다. 여러분, 오늘 우리가 이 자리에 왜 나와 있습니까? 내 예배 드리기 위함도 있지만 동시에 내가 예배를 드리며 이 땅에 주님을 모르는 사람들을 대신해 주님 앞에 중보하는 역할이 우리의 예배인 것입니다. 이것을 잊지 않으시길 소원해요. 그래서 양극화로 치닫고 있는 세상 속에서 강성 지지층들끼리만 똘똘 뭉쳐서 서로 싸우고 공격함으로 뭔가를 이루어내자라고 외치는 세상 속에서 우리 교회가, 이 교인들이 평화의 소식을 전하는 자들 되기를 원합니다. Peacemaker. 하나님과 화해하며 서로 막힌 담을 무너뜨리는 그런 평화의 일을 해야 하는 것이 우리의 사명인 줄로 믿습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님, 이 시간 저희가 말씀을 들으면서 이 말씀 속에서 이 땅의 교회가, 하나님을 믿는 내가 무엇을 해야 되는지 알려주셔서 감사합니다. 주님, 동성애의 문제를 가지고 싸우는 것만큼 어리석은 것이 없다라는 생각이 듭니다. 교단이 동성애를 지지하냐 안 하냐, 교회가 동성애를 지지하냐 안 하냐, 이런 걸 가지고 싸울 시간에 주님, 과연 내가 이 공동체에 있는 나와 다른 한 사람을 정말 수용할 수 있는가? 그걸 가지고 고민하는 교회가 되게 하여 주십시오. 주님, 나와 다른 한 사람을 수용하다 보면 다른 민족 사람들도, 혹은 나와 전혀 생각이 다른 사람들도, 하나님을 모르는 사람들도 품을 수 있을 줄로 믿사오니, 하나님, 이 시대에 양극화된 사회 속에서 예수님의 복음으로 말미암아 평화를 전하고 하나님과 화해하고 서로 간에 막힌 담을 무너뜨리는 피스메이커로 살아가는 저희 인생 되게 하여 주시고, 저희 교회를 통해 이 땅에 그런 주님의 평화의 역사가 흘러가게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.